सत श्री अकाल जी। चढ़दी कला टाइम टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। तुसीं देख रहे हो प्रोग्राम सीधी गल प्रोफैसर मनजीत सिंह दे नाल। मैं हाँ तुहाडे नाल मनदीप कौर खालसा। प्रोफैसर मनजीत सिंह जी साडे नाल जुड़ चुके हैं। सब तो पहला उन्हां दा स्वागत कर लेने। प्रोफैसर साहब जी स्वागत है जी आप जी का। बहुत बहुत धन्यवाद मनदीप जी। जी प्रोफैसर साहब जी असीं शुरुआत करिए जो केंद्र अते किसानां दे वक्खो वक्खरे सुर सामने आ रहे हैं, जिथे केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री जोड़े ने नरेंद्र सिंह तोमर उन्होंने वालों प्रैस कानफ्रेंस की गई। प्रैस कानफ्रेंस दौरान उन्होंने कहा है कि असीं किसानी जोड़े संबंधी नवे कानून पास किए गए हैं, उन्होंने लोड़ींदियां सोधां करने लई तैयार हाँ। MSP संबंधी लिखती गारंटी देने लई तैयार हाँ ते किसान जिहड़ियां इन्हां तजवीज़ां ते जिहड़ा विचार करन किसान जथेबंदियां। दूजे पासे किसान जथेबंदियां वालों जो कल प्रैस कानफ्रेंस की कि उन्होंने कहा है कि असी अपने संघर्ष नूं होर भी तेज करांगे ते किसानां वालों देश भर दे विच रेल मार्ग जाम करन दी चेतावनी दी गई है। अते इस दे नाल ही उन्होंने अपनी मांग नूं मुड़ दोहराउंदियां कहा है कि खेती कानूनां नूं वापस ले बिना संघर्ष जिहड़ा है वो पिछे नहीं हटेगा। ये देखो एक किस्म की मनदीप स्टेलमेट ते हो ही गई है। बहुत देर कर दी जिहड़ी साडी सरकार आ, उन्होंने बहुत देर करती। जो वेले सिर जे एक्ट किया हुंदा ते इत्थे इन्नी वड्डे झमेले च फसन की ना किसानां नूं लोड़ सीगी ते ना सरकार नूं लोड़ सी। ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰੱਖੀਆਂ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਰੱਖੀ ਆ, ਹੋਰ ਲੋਕਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। उल्टा पासे लगे रहे मनदीप, ये ही समझाउण च लगे रहे कानून ठीक है, कानून ठीक है, तुहानूं समझ नहीं पै रही, तुसीं इस गल नूं इस तरह पढ़ो, साडी ऐनक लाओ, फिर तुहानूं दिखूगा तुहाडी अखां दी निगाह खराब है, तुहाडे पता नहीं दिमाग च नहीं गल जांदी ते जां तुसीं हुण दिमाग नूं भी ठंडा करो जां कुछ भी इहो जिहियां दलीलां जिहड़ियां पुट्ठियां सिद्धियां दे रहे। जाणी उन्हां दे मन च सी भी असीं इन्ने चलाक बंदे, इन्ने महंगे तनख्वाहां दे के रखे हुए आ, बड़े बड़े वकील है साढ़े कोल, अटारनी जनरल लड़के जिन्होंने सलाह करके लॉ डिपार्टमेंट तो एक कानून बने। इन्होंने बुद्धूआं नूं की पता, इन्होंने तो भाषा ही नहीं समझ आती, इन्होंने नहीं समझ पै रही कि अज का किसान वो बिल्कुल मॉडर्न युग का किसान आ, वो पुराना वांगू नहीं कि जो एक ने कहा दूजे ने मानी, दोने हो गए ब्रह्म ज्ञानी। इहो जी गल नहीं है। वो क्वेश्चन करते, वो सवाल करते, वो अपने हित नूं देखते। ये गैप जिहड़ी अंडरस्टैंडिंग दा सीगा उसने आ नवां जिहड़ा ये स्टेलमेट खड़ा करता। हुण ते तणिया होया काम, हुण पिछे हटण दा कौन पिछे पहला हटे, हू विल ब्लिंक फस्ट जिहनूं अंग्रेजी च कहिंदे आ, ये देखण वाली गल। पर जो कल मैं तोमर साहब दा ते बाद विच फॉलोड बाय पीयूष गोयल, उन्होंने अंग्रेजी च भाषण दिता प्रैस कानफ्रेंस विच ते तोमर साहब ने अपना हिंदी च देश नूं संबोधन किया प्रैस दे राहीं। इंप्रैशन ये देने की कोशिश की है कि जिवें असी तो बिल्कुल सच्चे सुच्चे हाँ, सारियां ही तो गल्लां मन्नी जाने आ। ये पता नहीं क्यों इन अजे भी अड़े हुए आ। इसदा मतलब वो ये दसना चाहते सी कि असी तो झुक रहे हाँ, असी तो जिन्ना भी कुछ करना सी कर दिता, पर किसान जिहड़े हुण ज़्यादा अपना अड़ियल रवैया लैके बैठे आ। असलीयत ये मनदीप ये तो गल बिल्कुल उल्ट आ। जे तुसी इन्ने वड्डे पद्धर ते तरमीमां मन्नी जाने आ, जिहड़ी बेसिक क्रक्स आ इन्हां कानूनां दी, जे तुसी ओहदे च तरमीमां मंनदे आ, फॉर इंस्टेंस कहंदे MSP असीं हर हालत गारंटी करांगे, वो तो पहलां भी कही जांदे सी, लोकां दा विश्वास नहीं पिया। फिर कहंदे कि APMC जिहड़ियां तुहाडा मंडी करने, वो भी फिर प्राइवेट वालियां ते भी टैक्स टूक्स लै लिओ मंडी लिए, वो भी असीं मंनदे आ। बहुत सारियां गल्लां, फिर पराली वाला फूकण वाला ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। फिर इस तरह बिजली ਦੇ किसान मंग करते कि तुसीं साडे ते फ्री जिहड़ी बिजली सानूं मिलदी आ ਉਹਨੂੰ भी साडे ते लगे आ डंडा चलाउण के तुसीं पैसे दिया करो, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ भी ਮੰਨਦੇ। जानी मन्नी मुन्नी ते जांदे आ, पर जिहड़ी असली गल आ ਉਹਦੇ ते ਉਹ अजे भी सरकार आउण लई ਤਿਆਰ नहीं। बड़ा सोहना सुखबीर बादल ने उन्होंने कहा कल अपनी कोर कमेटी की मीटिंग जी, तुसीं सारा कुछ बदलना ही आ ते बाहर वाला कवर पेज भी बदल ही दिओ। अजे जुम्मा कानून ते किते लागू होया ही नहीं, ते कानून जिहड़ा अजे बाहर ही आ रहा गर्म ही आ। जे गर्म दे विच ही अजे नवें कानून च ही इन्ने नुक्स हैगे आ, जिवें कोई कोट किसी ने खरीदण जावे ते पहिलां ओहदियां बाहां फस जाण ओहदे पाउण लगे हाँ, तो फिर वो इहो ही कहूगा कि इहनूं वापस लो भी, जां इहनूं चक के परां मारो। ये तो किते रिजैक्ट हो जाता, माल रिजैक्ट हो जाता। इन्हां दा माल जिहड़े तिन्ने कानून दित्ते आ, वो लोकां ने रिजैक्ट करते
ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੜੋਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰੋਜ਼ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਧੋ ਧਾ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਆਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ 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 ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚਦਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪਏ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਜੁਝਾਰੂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਆ, ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਵਰ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭੇਤ ਪਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ। 15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਾਣੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਆਉਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਤਲ ਹੀ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਭਰੋਸਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹ ਲੈਣਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 50,000 ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੱਥੇ, ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਦੀ ਅਗਲੀ ਟੁਕੜੀ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੂਗੀ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਗਰਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਜੈਪੁਰ ਵਾਲੀ ਰੋਡ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅੰਦਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਤਕਲੀਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗਾਂ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਰੇਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਰੇਲ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਅਹਿਮ ਮੌਕਾ, ਕਰੂਸ਼ੀਅਲ ਮੌਕਾ ਅਗਲੇ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੋਈ ਅਣਖ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨੱਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨੱਕ ਵੱਢਿਆ ਜਾਊ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆ, ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਫੈਸਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਨੱਕ ਵੱਢਿਆ ਜਾਊ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਵੱਢਿਆ ਜਾਊ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਨੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵੱਢਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਹਦਾ ਵੱਢੋਗੇ ਕਿਹਦਾ ਛੱਡੋਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨੱਕ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਦੁਹਰਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੀ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਆ, ਖੱਟੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆ, ਆਈਜੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਐਸਪੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਾ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ। ਇਹ ਜਾਣੀ ਆ ਗਿਆ 17 ਤਰੀਕ ਕਿਹੜੀ ਦੂਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਤਲਬ 11 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਆ, 17 ਤਰੀਕ ਆ ਗਈ 6 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਡੰਡਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਦਮ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਵੇ। ਜੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਖੜੇ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਖੜੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਊਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਮਨਦੀਪ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਉਸ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਏਕਤਾ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਹਿਤ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮਨਦੀਪ ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਲੇ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਬੁਰਾ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ
ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਵੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ। ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਪੂਰਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰ ਕੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਗਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਰੋਸਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਖੋਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਉਹ ਮਨਾਈ ਜਾਣੀ ਆ, ਧੂਮ ਧਮੱਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾਣੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਇਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੱਤੇ ਚਮਟੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਛੂਵਾਂਗੇ। ਉਹ 'ਚ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹਦੇ SGPC ਦੇ ਬਣੇ ਆ ਔਰ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ 100 ਹੱਥ ਦੂਰ ਹੀ ਰਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਉਹ ਹੌਟ ਪੋਟੈਟੋ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਹੀ ਮੂੰਹ ਸੜੂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਥੇਰਾ ਸੜਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਵੀ ਸੜਾ ਲੀਆਂ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ। ਮਨਦੀਪ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਨਾਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਕਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਰੋਸ ਦੇ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ BJP ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਜੋ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੋਸਟਰ ਵਗੈਰਾ ਫਾੜੇ ਗਏ। ਇਹ ਅਸੰਤੁਸ਼ ਤੇ ਆਕਰੋਸ਼ ਦੋਵੇਂ ਐੜੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਫੈਲ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਰਕਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਆਕਰੋਸ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜੜੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲਿਓਂ ਖਿਸਕਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਜਿਹਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਵਰਡ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਹ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਚੱਲਣੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੱਲਣੀ ਆ, ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਕਿਸੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਰੇ ਹੀ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਚਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ, ਉਦੋਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਵਿਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਰਡਰ ਕਰੇ ਗਵਰਨਰ, ਉਹ ਬਿੱਲ ਛੇਤੀ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਫੈਕਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ? ਜਾਂ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗਾ ਲੈਣ, ਕੁਰੀਅਰ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗਾ ਲੈਣ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਾ ਆ, ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਿਭਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਆ, ਪਰ ਹਾਥੀ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤੇ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਚਿੱਟਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁਤਬੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੋਸ਼ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰੁਤਬੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਉਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਿਲੇ ਆ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ, ਸਮਝਾਉਣ, ਪਿਆਰ ਕਰਨ, ਚਾਹ ਪਿਲਾਉਣ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੱਕੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੱਲੇ ਪੱਲੇ ਆ, ਵੀ ਚੱਕ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੰਗੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰਕੇ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦਾ ICAR ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਸਰਚ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਚੰਗਾ
ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਫਾਰਮਰ ਆ, ਫੌਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਿਟਾਇਰ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਬਾਗ ਸੋਹਣਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੂਚੇ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਤਬਾ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ, ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆ ਉਹ ਆਕਰੋਸ਼ ਵਾਲੀ ਆ, ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਆ, ਇੱਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਪਾੜਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਹੁਤਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝਿਆ ਤੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਮਝਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਲਾਏ ਸੀਗੇ, ਰੋਡ ਰੋਲਰ ਲਾਏ ਸੀਗੇ, 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਂ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲੇ ਕਰਕੇ ਐਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਰਾਂ ਮਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਕੜੀ ਚੋਂ ਚਮਚਾ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦੇਈਦਾ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਐਨਰਜੀ ਐਂ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਲਈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਦਾਨਵੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਰਾਊਤ ਵੱਲੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਚੀਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਊਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ, ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨਵੇ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਤੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਐਡੀ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਹੈਗੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਨੂੰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਤੇ NDA ਦੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰੱਬ ਆ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਕਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਾਲ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਗਲਤੀ, ਆਹ ਗਲਤੀ, ਆਹ ਗਲਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਲਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ। ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਆ, ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਇਹ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਕਸਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਨੁਭੂਤੀ ਜਾਂ ਸਿੰਪਥੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢ ਦੇਈਦਾ, ਮੱਖਣ ਚੋਂ ਵਾਲ ਕੱਢ ਦੇਈਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਘਰੇ ਬਿਠਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਦਾਨਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਪਰ ਤੀਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੱਦੂ ਚ ਮਾਰਿਆ। ਇਹਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ, ਇਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਦੂਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਰਾਹਤ ਨੇ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਤੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਚੀਨ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਰਾਹਤ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜਾਂ ਚੜਾ ਦਿਓ ਚੀਨ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੇ ਇੰਨੀ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਣੀ ਥੋੜਾ ਚੁਸਕੀ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਡਰੂ ਤੇ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, ਐਵੇਂ ਗਾਲੜੀ ਹੈਗੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਉੱਥੇ ਦੜ ਵੱਟਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪੱਤਰਿਆਂ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਏ ਆ, ਇੰਨੇ ਚਮਕਦਾਰ ਤੇ ਇੰਨੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਵੇਚ ਲਓ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪੱਤਰੇ ਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ, ਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿੱਤਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਤੇ BJP ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਭੇਤੀ ਕਾਫੀ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਟਕੋਰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਆ, ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਸਮਝਣ ਸੋਚਣ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋ ਰਾਵਤ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। जी प्रोफैसर साहब, कल जो नैशनल मीडिया के उत्ते सुर्खी बनी हुई सी आत्म निर्भर भारत के निर्माण की गवाह बनेगी संसद की नवी इमारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साडे देश के जिहड़े ने वो कह रहे सी जो नवी संसद का जिहड़ा नींह पत्थर रखिया, उन्होंने कहा है कि जिथे कि पुरानी संसद ने सानू आज़ादी तो बाद नवी एक रूपरेखा दी, उत्थे ही नवी संसद हुण जिहड़ा वा नव निर्माण भारत की गवाह बनेगी। इस ते कांग्रेस काफ़ी आलोचना कर रही है। कांग्रेस कहती कि इहो जिहे समय जदों आर्थिक मंदहाली है, जिहड़े देश के नौजवान
ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ, ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਡੀਜੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਹਿਤੀ, ਬੜੀ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ $5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2014 ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਆ ਥੱਲੇ ਹੀ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪਨਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਪ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਰੇੜਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਕਿ ਮੂੰਹ ਦਾ ਕਿਤੇ ਜਬਾੜਾ ਹੀ ਨਾ ਦੁਖੜ ਜਾਏ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਝੂਠ ਮਤਲਬ ਸੁਦਾ ਪਿਓਰ ਝੂਠ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ $5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਡੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਕਨੋਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ 23%, 24%, ਕਿਤੇ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਸੀ। WHO ਨੇ ਥੋੜੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਵਾੜ ਦਿਓ। ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਇਕਨੋਮੀ ਬਹੁਤ ਮੰਦਹਾਲੀ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਦਾ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਤਕੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਸਹਾਰਾ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਕਦੀ ਜਾਪਾਨ ਜਾਣੇ, ਕਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣੇ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 64,000 ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ ਹੈਗਾ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ। 64,000 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਖਰਚੇ ਦੀ ਤੇ ਚਲੋ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਆ। ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਐਡੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜੇ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਤਾਪ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਵੱਡੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਚੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਛੋਛਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਰੱਖ ਲਈ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਚਾਅ ਬਹੁਤ ਚੜਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ, ਬੜਾ ਸਸ਼ਕਤ ਭਾਰਤ, ਤਗੜਾ ਭਾਰਤ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਵੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਖੋ ਅਕਲ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਇਕੱਲਾ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾ ਕੇ, ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦਾ ਫੈਲਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਤਕੜਾ ਕਰੋਗੇ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਖੜਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਧੜਾ ਕਰਦਾ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓਗੇ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਣੀ ਦੋਸਤੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ CBI ਆ ਉਹਦਾ ਹੈਡ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤੀ ਲਾਤਾ, RBI ਦਾ ਹੈਡ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤੀ ਲਾਤਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਅਦਾਨੀ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤੀ ਆ, ਅੰਬਾਨੀ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤੀ ਆ, ਨੰਬਰ 1 ਨੰਬਰ 2 ਜਾਣੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋੜੀ ਉਹ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤੀ ਆ। ਕਿਤੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਵਾਂਗੂ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਉਹ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤੀ। ਹਾਂ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਦੂਸਰੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਿ ਕਿਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਗੁਜਰਾਤੀ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫੈਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।